Welcome friends to our channel Chemistry is Awesome. First of all, I will introduce myself. I am Salmote KB, lecturer in chemistry, DSM College, Parbhani. I am very pleased to release my first video on 11th standard State Board and NCERT syllabus. Here we are going to start very first topic of 11th standard syllabus, so that is some basic concepts of chemistry. I have already uploaded so many videos regarding the chemical thermodynamics topic of 12th standard syllabus, and I got tremendous response for that. So that I got inspiration to upload the new videos regarding the 11th standard syllabus. Our very first topic is that some basic concepts of chemistry. Here, name of the topic itself has been given that some basic concepts. Basic concepts regarding the chemistry subject. So what are the basic concepts? Up till now, you might have been learned so many basic concepts regarding the chemistry. So what are the basic concepts in this topic we have to learn? So that is, what is the meaning of chemistry, what is the meaning of science, what are the different branches of chemistry, what is atom, what is molecule, what are physical properties, what are chemical properties, what are physical changes, what are chemical changes, what is matter, what is the structure of matter, as well as there are certain laws, principles in this topic we have to consider. Also, we have to consider the scope and uses of chemistry in day-to-day life. Laws and principles, various laws like law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Avogadro's law, then Dalton's atomic theory. What is atomic mass? What is molecular mass? What is formula mass? And then again certain basic concepts regarding the units, fundamental units, then fundamental quantities. Fundamental quantities like mass, volume, time, temperature, luminous intensity, amount of substance, such type of so many fundamental quantities. What are their units? Then derived quantities. And most important is that we all know that amount of substance, what is its unit? So that is mole. And mole concept, what is the mole concept? And what is the Avogadro's number? So that is very, very important concept as concerned with this 12th standard syllabus. And various problems based on it. But again, more important things which you have to learn here. So this is the board syllabus, but our aim is to get success in NEET, JEE and various types of competitive exams. So those questions depending upon this topic, so we have to consider later on. So all these are the basic things we have to consider or we have to learn in this topic, some basic concepts of chemistry. Here we will start the definition of chemistry. What is chemistry? We can define chemistry. It is the branch of science which deals with the study of structure of matter, its physical and
chemical properties. Physical and chemical properties. And physical and chemical changes. Physical and chemical changes. It undergoes under different conditions. Under different conditions. You see here what is given in the definition of chemistry. It is the branch of science which deals with the study of structure of matter, or which deals with the study of matter also we can say. Then its physical and chemical properties. What are the physical and chemical properties of the matter? And physical and chemical changes it undergoes under different conditions. Dear students, we have to consider all these things in English medium as well as in Marathi medium also. Or I will explain all these things in Marathi also, because most of the students, they are came from rural areas and they may face difficulty who came from rural areas and Marathi medium for understanding all these things in English. But we keep in mind that you have to write, you have to understand in English medium. You have to write the question paper, its answers in English medium. But for understanding purpose, I can explain certain things in Marathi also. या ठिकाणी काय दिलेलं नेमकं? इट इज द ब्रँच ऑफ सायन्स. एक विज्ञानाची अशी शाखा आहे की ज्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर और स्टडी रिगार्डिंग द मॅटर, इट्स फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज, त्याचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्माच्या संदर्भात आणि भौतिक आणि रासायनिक चेंजेस वेगवेगळ्या कंडिशनला जे काही घडून येतात त्याच्या संदर्भात आपल्याला स्टडी करायचं आहे, अशी ब्रँच म्हणजे केमिस्ट्री. या ठिकाणी सायन्स म्हणजे काय नेमकं? व्हॉट इज सायन्स? इट इज द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड थिंग्स. सो दॅट इज कॉल्ड एज सायन्स. हाऊ कॅन डिफाइन सायन्स? इट इज द systematic study of experimentally proved things. Experimentally proved things. Or to find truth and facts. Truth and facts is called science. It's called science. You see students here, that is given in the definition of science. It is the systematic study of experimentally proved things or to find truth and facts. म्हणजे बघा, प्रयोगाद्वारे पद्धतशीरपणे केलेला अभ्यास किंवा त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ट्रूथ्स अँड फॅक्ट्स, त्याच्यामध्ये जी काही सत्यता आहे ते आपल्याला पडताळून पाहायचे आहेत. हे आपण सायन्सद्वारे करतो. लक्षात घ्या, इट इज द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड थिंग. आपल्याला सायन्समध्ये जर एखादी गोष्ट प्रूव्ह करायची असेल तर आपल्याला ती प्रयोगाद्वारे अगोदर सिद्ध करावी लागते, आणि प्रयोगाद्वारे सिद्ध केलेल्या गोष्टींचाच अभ्यास आपण सायन्समध्ये करत असतो. एवढंच नाही, जे काही सत्यता आहे किंवा प्रत्यक्षामध्ये त्याच्यामध्ये असणारे जे फॅक्ट्स आहेत ह्याही आपल्याला पडताळून पाहावे लागतात. त्यालाच आपण सायन्स असं म्हणतो. मग केमिस्ट्री ही सायन्सची अशी ब्रँच आहे की ज्याच्यामध्ये आपण मॅटरचा अभ्यास करतो, त्याच्या स्ट्रक्चरचा अभ्यास करतो. इट्स फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज अँड फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस. What are physical properties and what are chemical properties? Physical properties.
त्याला आपण मराठीमध्ये भौतिक गुणधर्म असं म्हणतो. व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? दीज आर दी प्रॉपर्टीज which can be observed without changing the chemical composition of that particular substance. The properties which can be observed without change in its chemical composition. Without change in its chemical composition. You see here, कुठल्याही सबस्टन्सचे की केमिकल कॉम्पोजिशन आहे ते बदलता कामा नये. मग ह्या अशा प्रॉपर्टीजला आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज असं म्हणतो. आता बघा याच्यामध्ये त्याचे एक्झाम्पल काय काय सांगतात ते आपल्याला. एक्झाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज: कलर, odor, melting point, boiling point, density. So all these are the physical properties. Here we consider, what about chemical properties? You see here, what are the chemical properties? And these chemical properties, these are the properties in which chemical change occurs. You see here, chemical properties are the chemical change occurs and hence their chemical composition changes. These are the properties in which, you see here, properties in which chemical change occurs, in which chemical change occurs. Hence, its chemical composition changes. Chemical composition changes. You see, under this chemical composition of that particular substance changes. So, what are the examples of these chemical properties? We can consider example of chemical properties. So that is the burning of carbon or the burning of the magnesium ribbon. So no doubt the burning should be taken place in presence of air or in presence of oxygen. आता बघा या ठिकाणी एक्झाम्पल आपल्याला काय सांगते ती. burning of carbon, when carbon reacts with oxygen, formation of carbon dioxide takes place. Another example, when magnesium ribbon or magnesium metal burn in presence of oxygen, formation of 2MgO takes place. You see here. So these are the examples of chemical properties. And here physical and chemical change occurs. तर लक्षात घ्या, फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज म्हणजे काय नेमकं, ज्याच्यामध्ये आपण भौतिक बदल आणि रासायनिक बदल असं म्हणतो. फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस which are temporary one, which are not permanent. जे तात्पुरत्या स्वरूपाचे बदल असतात त्याला आपण किंवा फिजिकल चेंज असं म्हणतो. जी कंडिशन आपण अप्लाय केलेली आहे ती रिमूव्ह केली की तो पदार्थ ओरिजिनल अवस्थेमध्ये यायला लागतो. सो दॅट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजमध्ये काय सांगतील आपल्या एक्झाम्पल्स? व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज? इफ सपोज मेल्टिंग ऑफ आइस इज कन्सिडर्ड, सो दॅट इज द फिजिकल चेंज. त्याला आपण भौतिक बदल असं म्हणतो. हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा बदल आहे. समजा आपण फ्रीजमधून आईस बाहेर काढला तर थोड्या वेळानंतर तो मेल्ट व्हायला लागतो. असं का होतं? कारण फ्रीजमधून बाहेर काढलेला आईस इट गेन हीट फ्रॉम सराउंडिंग अँड इट गेट्स मेल्ट, मीन्स इट्स स्टेट चेंजेस. याची अवस्था बदल व्हायला लागते. इट्स स्टेट चेंजेस. मग ही अवस्था बदल होते, सॉलिडमधनं लिक्विडमध्ये जातो आणि पुन्हा जर आपण ह्या लिक्विडला हीट केलं तर त्या लिक्विडचं रूपांतर व्हेपर्समध्ये व्हायला लागतं आणि पुन्हा या व्हेपर्समधनं हीट काढून घेतली आपण, इट्स टेम्परेचर, then again these vapors
comes into liquid state, and again if you remove heat from the liquid, again it goes into solid state. जनरली आपण उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये पाणी थंड करण्यासाठी आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो, आणि खूपच थंड हवे असेल तर आपण फ्रीजरमध्ये ठेवतो. मग काय होतं फ्रीजरमध्ये पाणी ठेवल्यानंतर, त्या लिक्विड वॉटरमधली हीट आहे ती रिमूव्ह होते आणि पुन्हा तो सॉलिड स्टेटमध्ये कन्व्हर्ट व्हायला लागतो. हे एक तात्पुरत्या स्वरूपाचा बदल आहे, त्यालाच आपण फिजिकल चेंज असं म्हणतो. व्हॉट इज केमिकल चेंज? व्हॉट इज केमिकल चेंज? ज्याला आपण रासायनिक बदल असं म्हणतो. सो दॅट चेंज इज द परमनंट वन. वन्स दॅट चेंज हॅज बीन टेकन प्लेस, इफ यू रिमूव्ह द कंडिशन्स, इट डझंट कम्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल स्थिती त्याला प्राप्त होत नाही. झालेला बदल हा कायमस्वरूपी असतो. इट इज द परमनंट चेंज. यू माइट हॅव लर्न इन प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स ऑफ केमिकल चेंज rusting of iron. You can consider the example of rusting of iron. Then we can consider next rusting of iron च्या नंतर लोखंड गंजणे ज्याला आपण म्हणतो. त्याच्यात आणखी काही एक्झाम्पल्स आपल्याला, कन्व्हर्शन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, दुधाचं दही होणे. किंवा आणखी एक्झाम्पल सांगता येईल, फॉर्मेशन ऑफ व्हिनेगार फ्रॉम शुगर केन ज्यूस when it is kept for prolonged time. जर ऊसाचा रस आपण खूप दिवस ठेवला तर त्याच्यापासून व्हिनेगार तयार व्हायला लागतो. हा सगळा केमिकल चेंज आहे, हा सगळा रासायनिक बदल आहे. वन्स द आयर्न गेट्स रस्टेड, फॉर्मेशन ऑफ आयर्न ऑक्साइड टेक्स प्लेस. बट अगेन आयर्न कॅनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम आयर्न ऑक्साइड. त्याला पूर्वस्थितीमध्ये आणता येत नाही, बिकॉज इट इज अ परमनंट चेंज. इट इज अ केमिकल चेंज. कन्व्हर्शन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, दुधापासून दही बनवता येतं, पण दह्यापासून परत आपल्याला दूध बनवायचं म्हटलं तर ते शक्य नाही. कारण एकदा झालेला बदल पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल अवस्थेमध्ये त्याला आणता येत नाही. सो इट इज अ केमिकल चेंज अँड इट इज अ परमनंट चेंज. तर अशा प्रकारे हे केमिकल चेंजेस जे काही पदार्थामध्ये घडून यायला लागतात, आणि वेगवेगळ्या कंडिशनला, जसं आपण सांगितलं की जेव्हा आईसचं कन्व्हर्शन लिक्विड वॉटरमध्ये व्हायला लागतं त्यावेळेस कंडिशन काय होते, टेम्परेचर कंडिशन काय होते, प्रेशर कंडिशन काय होते. किंवा लिक्विड वॉटरचं कन्व्हर्शन वॉटर व्हेपर्समध्ये केल्यानंतर त्या ठिकाणी टेम्परेचर कंडिशन काय झाली. अशा वेगवेगळ्या कंडिशनला त्या पदार्थामध्ये झालेला बदल आपण ह्या केमिस्ट्रीच्या संदर्भात, आपण ह्या केमिस्ट्रीमध्ये आपण त्याला ऑब्झर्व करतो किंवा त्याची स्टडी करतो. पण महत्त्वाचं आहे, व्हॉट इज मॅटर? मॅटर म्हणजे काय, पदार्थ म्हणजे काय, कशाला म्हणायचं मॅटर. सो मॅटर कॅन एक्सप्लेन, यू कॅन राईट द डेफिनेशन ऑफ मॅटर. पदार्थ नेमकं कशाला म्हणायचं. यू लर्न दिस डेफिनेशन ऑफ मॅटर. ऑलरेडी यू हॅव लर्नड इट इन प्रिव्हियस स्टँडर्ड. मॅटर इज एनिथिंग which has mass and occupies space. You see here, it is anything which has mass and occupies space, and it may present in solid, liquid and gas state. It may present in three states of matter. It may present in solid, liquid or gas state. So that is called as matter. You see here how matter can be defined. Matter is which has mass, ज्याला आपण वस्तुमान असतं आणि जे जागा व्यापतं, आणि तीनपैकी कुठल्या तरी एका स्टेटमध्ये तो प्रेझेंट असतो, त्याला आपण मॅटर असं म्हणायचं. मध्ये या युनिव्हर्समध्ये ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला दिसतील किंवा ऑब्झर्व होतील किंवा आपल्या 5 सेन्स ऑर्गनच्या सहाय्याने, 5 जे सेन्स ऑर्गन्स आहेत त्याच्या सहाय्याने जाणवतील, त्याला आपण मॅटर. आपण मॅटरची डेफिनेशन असे सांगू शकतो.
Anything which has mass and occupies space and its existence can be known by our 5 sense organs. What are the 5 sense organs? Nose, ear, eye, tongue and skin. So these are the 5 sense organs. ह्या 5 सेन्स ऑर्गनच्या सहाय्याने जाणवणारं जे काही ह्या विश्वामध्ये असेल त्याला आपण मॅटर असं म्हणतो. मग आपण म्हणतो आज हवा खूप थंड सुटलेली आहे, थंड हवा जाणवते किंवा हवेमध्ये आज गारवा आहे, वातावरणामध्ये गारवा आहे. हे कसं कळतं आपल्याला? आपल्याला माहिती आहे एअर इट इज अ मॅटर. हवा हे मॅटर आहे, कारण हवेमध्ये गारवा आहे हे आपल्या स्किन ह्या सेन्स ऑर्गनच्या सहाय्याने जाणवतं. किंवा एखादी सुंदर वस्तू समोर ठेवलेली आहे, ती सुंदर आहे हे कसं कळतं आपल्याला? आपल्या डोळ्याने दिसतं, सेन्स ऑर्गनच्या सहाय्याने. किंवा एखाद्या वस्तूचा स्मेल चांगला येतो, स्मेल हे कशामुळे कळतं आपल्याला? नोजच्या सहाय्याने कळतं. एखाद्या सरांचा आवाज खूपच कमी ऐकू येतो आणि कमी आवाज ऐकू येणे कोणत्या सेन्स ऑर्गनच्या सहाय्याने आपल्याला कळतं? सो दॅट इज एअर. तर अशा प्रकारे किंवा एखादा पदार्थ चवीला खूप चांगला आहे, ही चव आपल्याला टंगच्या सहाय्याने जाणवते. या सगळ्या गोष्टी त्या 5 सेन्स ऑर्गनच्या सहाय्याने आपल्याला जाणवतात, ज्याला वस्तुमान आहे आणि ज्यांनी स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे अशा सगळ्या गोष्टी इट कम्स अंडर मास मॅटर. आणि अशा ह्या मॅटरचा अभ्यास, त्याचं स्ट्रक्चरचा अभ्यास, त्याच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीचा अभ्यास, त्याच्यामध्ये होणारे वेगवेगळ्या कंडिशनला फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस आहेत, त्या सगळ्यांचा अभ्यास ज्या ब्रँचमध्ये केला जातो त्या ब्रँचला आपण केमिस्ट्री ब्रँच असं आपण म्हणतो. तर ह्या केमिस्ट्रीच्या ब्रँचच्या संदर्भामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिटेलमध्ये पाहिलेल्या आहेत. पण ह्या केमिस्ट्रीच्या संदर्भामध्ये आपण आणखी काही गोष्टी थोडंसं डीपमध्ये आणि डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. असं म्हटलं जातं की केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल सायन्स. यू सी इट, केमिस्ट्री इज सेंट्रल सायन्स. त्यानंतर असंही म्हटलं जातं की या केमिस्ट्रीचा नेमका स्कोप काय आहे? व्हॉट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री? Scope of chemistry. तर chemistry is considered as a modern science. Chemistry is a modern science. And what are the uses of chemistry in our life, our day-to-day life? Uses of chemistry. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण केमिस्ट्रीच्या संदर्भात थोडंसं आणखी डिटेलमध्ये ह्या अंडर टू दी पार्कमध्ये आपण पाहणार आहोत. मुळामध्ये विद्यार्थी मित्र हो, सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या टॉपिकमध्ये हे केमिस्ट्रीच्या संदर्भात असणारे बेसिक कन्सेप्ट आपण शिकणार आहोत. आणि या सगळ्या गोष्टी ह्या बेसिक कन्सेप्टमध्येच मोडतात. केमिस्ट्री इज सेंट्रल सायन्स असं आपण काय म्हणतो? केमिस्ट्री हा विषय सायन्समध्ये अगदी सेंट्रल आहे, इम्पॉर्टंट आहे, महत्त्वाचा आहे. त्याचं कारण असं आहे की सायन्स हा जो सब्जेक्ट आहे तो वेगवेगळ्या विषयामध्ये आपल्याला ॲज ए कोर सब्जेक्ट म्हणून युटिलाइज केला जातो, वापर होतो. सायन्सचा उपयोग, केमिस्ट्रीचा उपयोग आपल्याला फिजिक्समध्ये होतो, बायोलॉजिकल सायन्सेसमध्ये, अप्लाइड सायन्सेसमध्ये आणि अर्थ अँड स्पेस सायन्समध्ये सुद्धा केमिस्ट्रीचा उपयोग होतो. म्हणून आपण केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल सायन्स असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्रीचा नेमका स्कोप कुठं आहे आणि काय आहे? तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा केमिस्ट्रीचा स्कोप कुठं नाही असं आपल्याला प्रश्न विचारला गेला. केमिस्ट्री इज यूज्ड इन एव्हरी फील्ड. फॉर एक्झाम्पल,
एअर वी ब्रीथ, जो आपण श्वासोश्वास घेतो, हवा आत घेतो बाहेर सोडतो, ते केमिस्ट्री आहे. फूड वी ईट, ते आपण अन्न सेवन करतो, मग ते अन्नपचन कसं होतं नेमकं, मग ते अन्नपचन होत असताना त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे एन्झाईम्स त्याच्यामध्ये ॲड होतात, मग एन्झाईम्समध्ये असणारी केमिकल रिॲक्शन काय होते, ह्या सगळ्या गोष्टी एअर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, देन फ्लुइड वी ड्रिंक, जे आपण लिक्विड फ्लुइड पार्ट आपण आत घेतो, फ्लुइड वी ड्रिंक्स, देन क्लोथ्स वी वेअर, आपण जे कपडे परिधान करतो, मग आता हे कपडे पण हा धागा कोणता आहे, सुती कपडे आहेत का नायलॉनचे आहेत का टेरिलिनचे आहेत का टेरिकॉटचे आहेत, मग हे टेरिलिन टेरिकॉट कसं तयार होतं हे पॉलिमरमध्ये आपण पॉलिमर केमिस्ट्रीमध्ये पाहणार आहोत. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी केमिस्ट्रीचा हा स्कोप आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याच्यानंतर केमिस्ट्री इज अ मॉडर्न सायन्स. केमिस्ट्री हे एक मॉडर्न सायन्स आहे, नो डाऊट. केमिस्ट्री ही खूप पुरातन काळापासून केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट अस्तित्वात आहे, आपल्याला माहिती आहे. वी कॅन से दॅट केमिस्ट्री इज एन्शियंट सायन्स, बट वी कॅन से केमिस्ट्री इज अ मॉडर्न सायन्स ऑल्सो, बिकॉज development in science and technology, chemistry is again vastly developed, and then we can say that it is a modern science. And what are the uses of chemistry? Where the chemistry is used? In so many fields chemistry is used. It is used in medicine, it is used in engineering, it is used in dentistry, it is used in agriculture, it is also used in our day-to-day life, or it is used in everyday life. बघा केमिस्ट्रीचा उपयोग नेमका कुठं होतो आपल्याला, मेडिसिनमध्ये, कारण तिथे मेडिसिनल केमिस्ट्री आहे. मेडिसिनमध्ये तर नेमकं मेडिसिन कसं तयार होतं, रिॲक्शन काय होते, त्याला काय कंडिशन्स अप्लाय केले जातात, त्याला आपण मेडिसिन केमिस्ट्री असं म्हणतो. इंजिनिअरिंगमध्ये वेगळ्या, एखादा पूल तयार करायचं असेल तर डायमेन्शन काय लागतील, त्याच्यामध्ये असणारं लोखंड किती प्रमाण वापरायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी, सिमेंट रेती वाळीचं प्रमाण काय असलं पाहिजे, त्याच्याहीमध्ये आपण हे इंजिनिअरिंगमध्ये केमिस्ट्रीचा यूज करू शकतो. डेंटिस्ट्री, दंतवैद्यक शास्त्र ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्याहीमध्ये आपण केमिस्ट्रीचा उपयोग करू शकतो. ॲग्रिकल्चर, शेतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे, जर शेतीचं उत्पन्न वाढवायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज दी फूड मटेरियल्स, देन वी हॅव टू यूज दी मॅन्युअर्स अँड पेस्टिसाइड्स इन दी फील्ड्स, नाही का. शेतीमध्ये जर आपल्याला उत्पन्न वाढवायचं, अन्नधान्याचं उत्पन्न वाढवायचं असेल तर तुम्हाला वेगळ्या प्रकारची खतं वापरावे लागतील, त्या ठिकाणी पेस्टिसाइड्स वापरावे लागतील. आणि ह्या मॅन्युअर्स मग नेमकं कोणते आहे, कोणता खत वापरायचा, अमोनिया, सुपर फॉस्फेट, युरिया, वॉट एव्हर इट मे बी, ऑल दिस कंटेंट्स विच आर प्रेझेंट इन इट, नायट्रोजन, फॉस्फरस, तर अशा प्रकारे कंटेंट्स असणारे जे वेगळ्या प्रकारचे मॅन्युअर्स आपण शेतीमध्ये जर यूज केले, युटिलाइज केले, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारा त्याचा यील्ड हा जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला मिळू शकतो. त्याच्यानंतर डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला रोजच्या जीवनामध्ये केमिस्ट्री कुठं कुठं वापरायची आहे, कुठं कुठं यूज होऊ शकतो त्याचा. when we wake up early in the morning up to when we go to bed, जेव्हा आपण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, सकाळी उठल्यापासून ते संध्याकाळी झोपेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी पावलोपावली केमिस्ट्रीचा आपण उपयोग करतो. तुम्ही म्हणाल कसं, हाव, अर्ली इन दी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंगमध्ये पण सकाळी सकाळी we brush the teeth, you see here, we use the paste for that. मग पेस्टमध्ये कोणकोणते केमिकल्स आहेत
त्याच्यामध्ये किती प्रमाणामध्ये फ्लोरीन यूज केलेला आहे, त्याच्यानंतर ब्रश कसा तयार झालेला आहे, सो ऑल इट इन्क्लूड दी केमिस्ट्री. त्याच्यानंतर सकाळी सकाळी आपण यू कॅन ड्रिंक टी, कॉफी, मिल्क एक्सेट्रा. त्याच्यामध्ये केमिस्ट्री आहे. त्याच्यानंतर वी कॅन यूज व्हेरियस किट्स, आणि ह्या किट्समध्ये याला आपण फेस पावडर, or we can use lipsticks, then we can use face powder, lipsticks, then hair dye, so many things. आता बघा या ठिकाणी फेस पावडरमध्ये काय केमिकल्स असतात, त्याच्यानंतर लिपस्टिकमध्ये काय 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 केमिकल्स असतात, त्याच्यानंतर हेड आहे मध्ये कोणकोणते केमिकल्स असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या केमिस्ट्रीच्या संदर्भामध्ये किंवा त्या ठिकाणी केमिस्ट्री यूज करू शकतो. किंवा आपण रोजच्या जीवनामध्ये स्टडी करत असताना आपण पुस्तकं वापरतो, नोटबुक्स वापरतो, पेन वापरतो, पेन्सिल वापरतो, इरेझर वापरतो, ह्या सगळ्यामध्ये केमिस्ट्री आहे. सो बुक्स, नोटबुक्स, पेपर्स, पेन्सिल, पेन, पेन्सिल, इरेझर एक्सेट्रा, अशा प्रकारे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण केमिस्ट्रीचा यूज करतो. अँड लास्ट, when you go to bed at night, संध्याकाळी आपल्याला शांत झोप यावी, काही डासाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आपण संध्याकाळी झोपत असताना we use mosquito mats, mosquito mat, or we use mosquito liquid, mosquito repellent liquid also. मग ह्या लिक्विड तयार करत असताना त्याच्यामध्ये कोणकोणते केमिकल्स यूज केलेले आहेत, मॉस्किटो मॅट तयार करत असताना कुठला फायबर यूज केलेला आहे, ह्या सगळ्यांचा अभ्यास आपण केमिस्ट्रीमध्ये करत असतो. आणि म्हणून ह्या केमिस्ट्रीचा स्कोप आणि केमिस्ट्रीचे यूजेस खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. विद्यार्थी मित्र हो, हा सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण केमिस्ट्रीच्या संदर्भात आपण घेतलेला आहे, शिकलेला आहे. आता याच्यानंतर what are the branches of chemistry? So that is the important part. What are the branches of chemistry? Dear students, so I have known that there are main 5 branches of chemistry. Actually there are so many branches, but main 5 branches of chemistry we have to consider here. So what are the 5 branches of chemistry? So that is, first, organic chemistry. Organic chemistry. Second, inorganic chemistry. Inorganic chemistry. Third, physical chemistry. Physical chemistry. Fourth, biochemistry. Biochemistry. And fifth, analytical chemistry. Analytical chemistry. So these are the main 5 branches of chemistry. Then industrial chemistry, medicinal chemistry, so many other branches are also there. But so these are the 5 branches of chemistry are there, and we have to see what is organic chemistry, what is inorganic chemistry, what is physical chemistry, what is biochemistry, and what is analytical chemistry. What is organic chemistry? It is the branch of chemistry in which
We can study the properties and reactions of carbon and their compounds. So that is called as organic chemistry. बघा, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कशाचा अभ्यास करायचा आहे? रिॲक्शन्स अँड प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन अँड देअर कंपाऊंड्स. याचा अभ्यास ज्या ब्रँचमध्ये केला जातो त्याला पण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतो. हे लक्षात घ्या. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा बेस किंवा त्याचा पाया मुळात ह्या कार्बनवर आधारित आहे. लक्षात घ्या. कार्बन आणि त्याचे कंपाऊंड्स, हजारो लाखो कंपाऊंड्स आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज, त्यांच्या गुणधर्मांच्या संदर्भात ज्याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो त्या ब्रँचला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतो. व्हॉट अबाउट इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री? बघा, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच्या नंतर आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. Dear students, you have known that in periodic table there are total 118 elements present, and in that periodic table one element is carbon, and organic chemistry is based on that carbon, their compounds, its properties, which is studied under the branch, so that is organic chemistry branch. But what about remaining 117 elements? Be done under the branch, so that is known as inorganic chemistry. Inorganic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the substances other than carbon. कार्बन व्यतिरिक्त जे काही एलिमेंट्स असतील, त्याचे कंपाऊंड्स असतील, त्यांच्या वेगळ्या प्रॉपर्टीज असतील, त्या सगळ्यांचा अभ्यास त्या ब्रँचमध्ये केला जातो. त्याला आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणायचं. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, it can be defined as, or it is the branch of chemistry which deals with the study of the substances other than carbon, so that is called as inorganic chemistry. What about physical chemistry? It is the branch of science which deals with the, आता बघा, ह्या फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कशाचा अभ्यास करायचा आहे? which deals with the structure of matter, energy changes taking place in it, laws, theories and principles which explains the conversion of one substance into another substance. So that is called as physical chemistry. बघा, ह्या फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये नेमका आपण अभ्यास कशाचा करणार आहोत? स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट. मग तो पदार्थ एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये कन्व्हर्ट होत असताना त्याच्यामध्ये काय एनर्जी चेंज होते आहे? केमिस्ट्रीमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे रिॲक्शन्स ह्या दोन प्रकारच्या आहेत. इन टर्म्स ऑफ इव्होल्युशन अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट. इफ एनी पर्टिक्युलर रिॲक्शन in which heat is evolved, then it is known as exothermic chemical reaction, and if heat is absorbed, then it is known as endothermic chemical reaction. In this exothermic chemical reaction, heat is evolved, and in endothermic chemical reaction, heat is absorbed. Means that energy change taking place during the conversion, so it is also studied in physical chemistry. Then laws, principles and structures, various matters when it converts from one state to another state. मग काही लॉज असतील, प्रिन्सिपल्स असतील, थिअरीज असतील, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपण ज्या ब्रँचमध्ये करतो त्याला आपण फिजिकल केमिस्ट्री असं म्हणतो. व्हॉट अबाउट बायोकेमिस्ट्री? इट इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. तर लक्षात घ्यायचे मला जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, तर त्याच्यामध्ये जे असणारे जे कंपाऊंड्स आहेत, त्याचे जे स्ट्रक्चर आहे, त्याचाही अभ्यास आपण ह्या बायोकेमिस्ट्रीच्या अंतर्गत करतो. तर बघा, बायोकेमिस्ट्रीमध्ये लिव्हिंग जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, आपल्या भोवताली लाखो ऑर्गॅनिझम्स ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रेझेंट असतात. ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या संदर्भामध्ये जो अभ्यास केला जातो त्या ब्रँचला आपण बायोकेमिस्ट्री असं म्हटलं जातं. व्हॉट अबाउट ॲनालिटिकल केमिस्ट्री? You see, chemistry branch, it is the branch of chemistry which deals with the study of separation, identification
and qualitative and quantitative determination of a particular compound. You see here, its study is done under the branch of analytical chemistry. कुठलाही एखादा सबस्टन्स असेल, मग त्याच्यामध्ये असणारे जे इलेमेंट्स आहेत त्याचं सेपरेशन कसं केलं जातं, मग त्याच्यामध्ये असणारे इलेमेंट्स कोणकोणते, त्याचं आयडेंटिफिकेशन कसं केलं जातं, एवढंच नव्हे तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन, क्वालिटी आणि क्वांटिटी असे दोन सेपरेट वर्ड्स आहेत. मग तो एखादा इलेमेंट किती प्रमाणामध्ये, त्याचं मास काय नेमकं त्या कंपाऊंडमध्ये आहे, म्हणजे क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन म्हणजे पूर्ण त्या सबस्टन्स, त्या कंपाऊंडचं ॲनालिसिस हे ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये आपण करत असतो. त्यालाच आपण ॲनालिटिकल केमिस्ट्री असं म्हणतो. सो डिअर स्टुडंट्स, अप टिल नाव वी हॅव सीन all the basic concepts and branches of chemistry. So now we will stop here. In next video we will see matter and classification of matter. Okay, bye bye.